ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہ ایک بات طے ہو گئی کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، اس کے رسول کے ساتھ بلائیں گے، اس کے صحابی کے ساتھ بلائیں گے، اس کے خلیفہ کے ساتھ بلائیں گے، اس کے بادشاہ کے ساتھ بلائیں گے، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ امامت کی وہ سلسلہ ہے جو قیامت تک قائم ہے۔ نہ رسالت قیامت تک ہے، نہ نبوت قیامت تک ہے، نہ صحابیت قیامت تک ہے، نہ بادشاہت قیامت تک ہے، نہ ملوکیت قیامت تک ہے، امامت قیامت تک ہے۔ اب عزیزان محترم، اور قیامت مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے کہ جس پر عقیدہ رکھے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے دن تمام لوگ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ ارحم الراحمین ہے کہ اس نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے امام کے ساتھ بلانے کے لیے کہ ہم قیامت میں عدل کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس دنیا میں تو آزادی ہے، بڑی توجہ، بہت ہی مختصر، اس دنیا میں آزادی ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ریال ہے، دولت ہے، سعودی عرب ہے، وضعیت کی خرابیاں ہیں، اصل نسب کی بے نسبی ہے۔ اس دنیا میں اجازت ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، سعودی عرب ہے، نجدیت ہے، وضعیت کی خرابیاں ہیں، جسے چاہو اپنا امام بنا لو۔ اس دنیا میں اجازت ہے ہر ایک کو، جسے چاہو اپنا امام۔ بڑی توجہ، بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ایک ہی جملے میں پورا پیغام دے رہا ہوں۔ اس دنیا میں اجازت ہے، جسے چاہو اپنا امام بناؤ، جسے چاہو اپنا رہبر بناؤ، جسے چاہو اپنا امام بنا لو۔ ہر ایک کو آخری سانس تک اجازت ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اس دنیا میں آخری سانس تک پروردگار نے مہلت دی ہے کہ آخری سانس تک جسے چاہو اپنا امام بنا لو، لیکن آخری سانس ٹوٹنے کے بعد نہ کسی کو امام بنانے کا حق ہے اور نہ کسی کو امام بدلنے کا حق ہے۔ اور توجہ، نہ کسی کو امام بنانے کا حق ہے، نہ کسی کو امام بدلنے کا حق ہے۔ اب قیامت کا دن حشر کا دن ہوگا، نشر کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی بخشش کی فکر ہوگی۔ توجہ توجہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کا، ہر ایک کو اپنی اپنی بخشش کی فکر ہوگی۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی جنت کی فکر ہوگی، اپنی اپنی بخشش کی فکر ہوگی۔ تو مسلمان بھائیوں، جب قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی بخشش کی فکر ہوگی تو اس دنیا میں تو اجازت ہے کہ جسے چاہو اپنا امام بنا لو، اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کی گنجائش ہے، مگر قیامت کے دن دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے۔ یہاں تو آخری وقت میں بھی یہ مہلت ہے۔ بڑی توجہ، اگر میرا یہ جملہ آپ نے سمجھ فرما لیا، جہاں آخری سانس بھی، زندگی کے آخری دن بھی مہلت ہے کہ اگر کوئی چاہے خوش نصیب تو اپنا امام بدل سکتا ہے، اپنا امام بدل سکتا ہے، اور اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ زندگی کے آخری دن بھی اگر کوئی اپنا امام بدل لے تو عمر سات کی صف میں کھڑا ہوا خود علیہ السلام بن جاتا ہے۔ کر دیا بات، سلامت رہا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بس میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا۔ کرتے بات مولا تمہارے ذکر میں برکت دے، تمہیں سلامت رکھے، تیرے نوجوان دوستوں کو سلامت رکھے، ہماری سپاہ محمد کو سلامت رکھے۔ مولا ہماری اس لیے کہ سپاہ ہوتی محمد کی ہے، سپاہ ہوتی محمد کی ہے، اور کسی کی سپاہ نہیں ہوتی۔ یہ جاہلوں کی اولاد، یہ ابو جہلوں کی اولادیں جنہوں نے سپاہ صحابہ نام رکھا ہے، یہ خود صحابہ کی توہین کر رہے ہیں۔ ارے کسی صحابی نے اپنے لشکر کا نام سپاہ صحابہ نہیں رکھا۔ پوری تاریخ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، کسی صحابی نے آج تک اپنے
عقیدے کے مطابق خود بدعت ہے، جو بدعت ہے وہ کفر ہے، جو کفر ہے وہ ضلالت ہے، وضاحت کرو کہ کافر کون ہے؟ علی 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 مولا آپ کو سلامت رکھے. کسی تاریخ کے ایک حقیق سے فرق سے بھی اگر ایک لفظ سے کوئی یہ ثابت کر دے کہ حیات محمد میں کہیں نام سپاہ صحابہ رکھا گیا ہو. آئیے مولانا احمد علی حزیز صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میرے حقیقی اور محقق بھی ہیں، تو یہ ان کی گواہی میں کہہ رہا ہوں پوری حیات النبی میں کہیں بتا دیں کسی لشکر کا نام سپاہ صحابہ رکھا گیا ہو. اور جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں، پورے مجمع کی توجہ جو بات تک کھڑا ہوا ہے، اگر تاریخ مجھے کوئی شعر تو پڑھنا نہیں ہے محسن نقوی کی طرح، ایک تاریخی حقیقت ضرور دینا ہے. اور چیلنج کر کے جا رہا ہوں سرزمین فیصل آباد پر کہ اس سے بڑے جملے کو آئندہ میرے 5-6 جنوری کے دورے تک جب میں انشاءاللہ حاضر ہو رہا ہوں جس کے ولادت میں امام حسین کی، اس وقت تک چیلنج کر رہا ہوں کوئی جواب ڈھونڈ کر رکھے. پوری حیات طیبہ میں ایک روایت نہیں ملتی کہ کہیں کسی بھی لشکر کا نام سپاہ صحابہ رکھا گیا ہو. ہر جگہ گیا تو سپاہ محمد، ہر مقام پر سپاہ محمد، بدر میں سپاہ محمد، احد میں سپاہ محمد، خیبر میں سپاہ محمد، خندق میں سپاہ محمد. اور یاد رکھو سپاہ محمد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کسی بھی دور کی سپاہ محمد کا جرنیل صرف علی ہوا ہے. مہلت ہے کہ آخری وقت میں بھی کوئی اپنا امام اگر بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، انہوں نے السلام بن جائے گا. لیکن قیامت کا دن جو نفسا نفسی کا دن ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہاں ایمرجنسی میں امام بدلنے کی مہلت نہیں ملے گی. وہاں ایمرجنسی میں اگر کوئی یہ چاہے گا کہ اب ہم اپنا امام بدل لیں تو اتنا ضرور یاد رکھو کہ وہاں امام بدلنے کی ضرورت مہلت نہیں ملے گی، مہلت نہیں ملے گی امام بدلنے کی قیامت میں. اور قیامت میں ہر فرد کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی مکالمہ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، صرف سیدھی سی ایک بات سمجھانے کی کہہ رہا ہوں. اس دنیا میں اجازت ہے جسے چاہے دنیا اپنا امام بنا لے، جسے چاہے دنیا اپنا رہبر بنا لے، لیکن قیامت میں ہر ایک اسی امام کے ساتھ بلایا جائے گا جس امام کو اس دنیا میں مانتا ہوا وہ مر گیا ہے. امام بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک محبت بھرا پیغام دے رہا ہوں، میری جان جسے چاہو اس دنیا میں کسی کو چاہو اپنا امام بنا لو، مگر کسی ایسے کو اپنا امام بنانا جسے قیامت میں اپنی جنت کی فکر نہ ہو، تمہیں بخشوا دے. علی 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 جزاک اللہ جزاک قیامت کے دن کسی ایسے کو اپنا امام بنانا کہ جسے قیامت کے دن اپنی بخشش کی فکر نہ ہو، تمہیں بخشوا دے. اور پھر اگر امام ماننا ہی ہے تو پھر اماموں کو امام مانو، غلاموں کو امام ماننے سے ہمیں غور ہی نہیں کیا جانا محترم. اور یاد رکھو کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر قیامت میں نہیں بخشا جائے گا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات شوڈ بی نوٹڈ ڈاؤن. میرا ایک صحیح اور پڑھا لکھا نوجوان اس کو نوٹ کرے
अपने जहन के कंप्यूटर में फिट करे कि क़यामत के दिन, डे ऑफ जस्टिस, अदल के दिन, कोई भी शख्स, बड़े से बड़ा शख्स भी अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि शफाअत की बुनियाद पर बख्शा जाएगा। इसलिए कि अगर आमाल की बुनियाद पर, मैं दलील दे रहा हूं कि अगर आमाल की बुनियाद पर बख्शा जाना या रुतबे की बुनियाद पर बख्शा जाना यकीनी होता, तो फिर बड़े बड़े रुतबे वाले, बड़े बड़े अमाल करने वाले, बड़े बड़े अमाल करने वाले, सोहबत रसूल में बैठने वाले, ज़ियारत रसूल करने वाले, रसूल से रिश्तेदारियां कायम करने वाले, इब्तिदाए पैगंबर में रसूल के पीछे नमाजें पढ़ने वाले, रसूल को बेटियां देने वाले, रसूल की साथ में इज्जत करने वाले, रसूल के साथ में हर वक्त खलवत खलवत में साथी रहने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, रसूल के साथ हज करने वाले, रसूल के साथ ज़कातें देने वाले, रसूल की इक्तदा में नमाजें पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, रसूल के सामने कुरान को काफी समझने वाले, रसूल के नवासे से के लिए ये जुमला क्यों कहते अपने बेटे से कि अगर मेरे बेटे, अगर अली के बेटे ने तुझे गुलाम ज़्यादा कहा है तो ये गुलामी की सनद लिखवा कर ला दे और मेरे कफन में रखवा देना ताकि बख्शिश की सनद हो जाए। तो है इस दौर के बद हसब, बद नसब, नाम निहाद आजमो, क्या तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अमल, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा करना फारूक आजम से भी ज्यादा बलद है? अरे अगर तुम्हारा बाप फारूक आजम हुसैन की गुलामी के बगैर बख्शा नहीं जा सकता तो तुम्हारी आपको थका दिया है ना? मैं तो आंदोलन करके मारा, अरे मारा, अरे मारा, अरे मारा, अरे मारा, ये सलामत रहो। ये मौजूदा होता है जिक्र आले मोहम्मद का, ये मौजूदा होता है जिक्र आले मोहम्मद का। तो जाने मोहतरम, क़यामत के दिन हर शख्स अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा, और जाहिर है कि जब अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा तो इमाम आगे होता है, मानने वाले पीछे होते हैं, आगे इमाम होगा, मानने वाले पीछे होंगे। जब बुलाया जाएगा अपने इमाम के साथ तो ले जाया भी जाएगा अपने इमाम के साथ। पहले तय कर लो, पहले तय कर लो, पहले तय कर लो, मैं फैसलाबाद में फैसला दे रहा हूँ। ये बड़ी खामोशी से आप तय कर लें, बड़े इत्मीनान से, सुकून के साथ, बहुत कामली एंड क्वाइटली, बड़े स्मूथ अंदाज में एक हकीकत को तस्लीम कर लें। मंतिक की बात है, लॉजिकल अप्रोच है, रैशनल अप्रोच है, 2 + 2 = 4 की बात है, 2 और 2 4 की बात है। सिर्फ इतना समझ लें कि जब क़यामत के दिन आज शख्स अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा तो ले जाया भी तो जाएगा अपने इमाम ही के साथ ना। और फिर अब मेरे पैगंबर की इस हदीस से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, सारी सनदें ले लें मौलाना अहमद अली हैदरी से कि मेरे पैगंबर ने कहा कि मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे। मुत्तफ़क़ा हदीस है। या रसूल अल्लाह, आपने कोई मार्जिन ही नहीं दिया, एक सिर्फ एक मौला, दी ओनली वन, मौला सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे, कोई मार्जिन ही नहीं दिया। एक फिरका जन्नत में जाएगा, सिर्फ एक जाएगा जन्नत में, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। मगर सब जहन्नम में जाएंगे, नमाजें पढ़ने के बावजूद जहन्नम में, रोजे रखने के बावजूद जहन्नम में, कलमा पढ़ने के बावजूद, हज करने के बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद भी कहा मेरे पास 73 होंगे, एक जाएगा जन्नत में, सिर्फ एक जाएगा जन्नत में। कुरान की यही आयत तो रसूल की हदीस पर शहादत बनती है कि एक जन्नत में जाएगा। इसलिए कि क़यामत के दिन फैसला ले रहा हूं फैसलाबाद में, बहुत कम वक्त में, सामने
ہونا ہے, ताबूत भी बरामद होना है, मुझे साथ में मासूम की बारगाह में भी आना है. बहुत तेजी से बहुत बड़े मसले को तय कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह तफसील से फिर गुफ्तगू होगी. लेकिन ये जहन में जरूर जाए, लेते जाए एक तारीखी फैसला कि कयामत के दिन 73 के 73 फिरकों में से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, बाकी 72 के 72 जहन्नम में जाएंगे. तो मैं सवाल सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि फिरकों ने इमाम बनाए या इमाम ने फिरके बनाए? पहले एक नौजवान मेरा दोस्त बड़ी संजीदगी से ठंडे मिजाज से समझ ले, इसलिए कि मुझे पता है कि जब मैं इसका नतीजा दूंगा तो आप आसमानों पर जाएंगे ये फैसला लेकर इंशाअल्लाह. भाई पहले तो ये तय किया जाए कि फिरकों ने इमाम बनाए हैं या इमामों ने फिरके बनाए हैं. तवज्जो है ना, तो दुनिया इस हकीकत को तस्लीम करेगी. फिरकों ने बेचारों ने इमाम नहीं बनाए, इमाम ने फिरके बनाए. जितने इमाम पैदा होते रहे उतने फिरके बनाते रहे. किसी की कौम अलग, किसी का कबीला, किसी का हसब अलग, किसी का नसब अलग, किसी का हदम अलग, किसी का वजूद अलग, किसी का ज़हूर अलग, किसी की तालिब इल्मी अलग, किसी का मदरसा अलग, किसी का उस्ताद अलग, किसी का शागिर्द अलग. जितने जितने इमाम पैदा होते रहे उतने उतने पूरी तवज्जो, उतने उतने फिरके पैदा होते रहे. तो फिरकों ने इमाम नहीं पैदा किए बल्कि इमाम ने फिरके बनाए हैं. तो मंतिक का उसूल हमारे यहाँ ये है जो हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है कि लॉजिक कैसे किसे है, मंतिक कैसे किसे है. मंतिक का उसूल ये है कि जब मासूम ने ये फरमा दिया, सरकार रिसालत महब ने ये फरमा दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे. तो पैगंबर ने बात फिरके की है. अब हदीस पैगंबर को इस मंतिक की कसौटी पर कस कर देखो, इसलिए कि फिरकों ने इमाम नहीं बनाए, इमाम ने फिरके बनाए हैं. कुरान कह रहा है कयामत के दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे. ये नहीं कहा उनके फिरकों के साथ बुलाएंगे. ये नहीं समझो, आयत ये नहीं है कि कयामत के दिन हम तमाम इमामों को उनके मानने वालों के साथ बुलाएंगे. ना मेरी जान, कोई नारा नहीं, कोई नारा नहीं. नारा तो आएगा और कयामत खेज आएगा, मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह. मेरे मौला ने जब चाहा तो आप एक नतीजा तो ले लें पहले. मुझे आयत में ये नहीं है कि कयामत के दिन तमाम अवाम, बहुत तवज्जो, तमाम अवाम के साथ उनके इमाम नहीं. कयामत के दिन हम हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे. हर एक फिरका अपने इमाम के साथ जाएगा, हर एक फिरका अपने इमाम के साथ जाएगा. तो भाई अब पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में इतने फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा. अब हर फिरका यही कह रहा है कि वो एक जो है वो हम ही है. भाई शैतान का यही तो कमाल है. हर फिरके को ये यकीन दिला रखा है कि वो एक जो है वो हम ही है. यही तो कमाल है. हर फिरके को ये यकीन दिला रखा है कि वो एक जो है वो हम ही है. शिया कहते हैं कि वो एक जो है वो हम है, सुन्नी कहते हैं जो एक है वो हम है, वहाबी कहते हैं वो एक जो है वो हम है, देवबंदी कहते हैं वो एक जो है हम है, हज ये है, कादियानी कहते हैं वो एक जो है हम ही है, चकराती कहते हैं वो एक जो है हम ही है. वो एक है, हर एक उस एक में हर एक दावेदार बन रहा है. लेकिन या रसूलल्लाह सरकार आपने कोई मातीन नहीं दिया, आपने फरमाया सिर्फ एक जाएगा जन्नत में, एक फिरका, बाकी कोई नहीं जाएगा. होंगे 73, जाएगा एक पूरे मजमे की तवज्जो तारीखी मंजिल. इसी बात के लिए आपको सहमत देना थी. एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे. तो इंसान मुस्लिम, मैं फैसलाबाद की सरजमीन पर किसी फिरके को कुछ नहीं कहता. सब वाजिबुल एहतराम, सबका एहतराम करता हूँ, सबके इमामों का एहतराम करता हूँ, किसी को कुछ नहीं कह रहा. लेकिन फैसला तो होना चाहिए. बेयकीनी की इबादत से तो सो जाना बेहतर है. फिर हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, फिर भी पता नहीं कि जन्नत में जाएंगे या नहीं. रोजा भी रख रहे हैं, यकीन नहीं कि कबूल हुआ है या नहीं. मजलिस भी कर रहे हैं, पता नहीं कि जन्नत में जाएंगे या नहीं. मातम भी कर रहे हैं, मालूम नहीं जन्नत में जाएंगे या नहीं. ऐसी इबादत का फायदा क्या है? तो आज फैसलाबाद के इस मरकजी इमाम बारगाह से एक तारीखी फैसला यकीन को लेकर उठे कि आखिर वो कौन सा एक फिरका है. मैं अपने फिरके की बात नहीं कर रहा, मैं तारीख के सबसे बड़े निकात से पर्दा हटा रहा हूँ. और वो ये कि जो मस्जिद कुल्लो नाफिम
हसब नसब का कसूर है। तवज्जो रखना। फैसला एक लूंगा, कोई और बहस नहीं करूंगा, खुदा की कसम। कोई मेरे अली को इमाम माने या न माने, अली को कोई मासूम माने या न माने, अली को कोई मुश्किल कुशा माने या न माने, कोई या अली मदद माने न माने, कोई अली को अली और वलीउल्लाह माने या न माने, कोई अली को मौला माने या न माने, कोई अली को रहबर माने या न माने, कोई अली को हादी माने या न माने, कोई अली को ऐनुल्लाह माने या न माने, कोई अली को वजुल्लाह माने या न माने, कोई अली को यदुल्लाह माने या न माने, कोई अली को लिसानुल्लाह माने या न माने, कोई अली को असदुल्लाह माने या न माने, कोई अली को वलीउल्लाह माने या न माने, कोई अली को अमीरुल मोमिनीन माने या न माने, कोई मेरा झगड़ा किसी से भी नहीं है, कोई अली को इमामुल मुत्तकीन माने या न माने, कोई अली को कायदुल कुर्रुल मुहज्जलीन माने या न माने, कोई अली को यासूबुद्दीन माने या न माने, कोई अली को अमीर अरब माने या न माने, कोई अली को नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह माने या न माने, कोई अली को खतीब मिंबर सलूनी माने या न माने, कोई अली को शाह इन्नमा माने या न माने, कोई अली को सरताज फुलकफा माने या न माने, कोई अली को शाह हलता माने या न माने, कोई अली को शाहिद वजूद रिसालत माने या न माने, कोई अली को मौलूद हरम माने या न माने, कोई अली को फातेह खैबर माने या न माने, कोई अली को कुल्ले ईमान माने या न माने, कोई अली को आका माने या न माने, कोई अली को मौला माने या न माने, कोई अली को वली माने या न माने, कोई अली को वसी माने या न माने। मैं तो एक अरब मुसलमानों की तारीख के एक एक मुज्तहिद मौलवी मुफ्ती फकीह जामे अज़हर से लेकर रियाद यूनिवर्सिटी तक और रियाद यूनिवर्सिटी से लेकर दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम आला तक और नाज़िम आला दारुल उलूम देवबंद से लेकर अजरा और मंसूरा तक और अजरा और मंसूरा से लेकर जंग के सकीबे तक के बद नस्लों को चैलेंज करके इरफान हैदर आफरी अपनी पूरी मजहबी और सरकारी जिम्मेदारी से लिखने वाले लिखे। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, कोई मेरे अली को अली माने या न माने, लेकिन किसी तारीख की झूठी से झूठी रिवायत से अली के किसी बदतरीन दुश्मन की भी एक रिवायत दिखा दो कि अली के बदतरीन दुश्मन माविया को भी कब्र के जहन्नम से निकाल कर उससे सिर्फ इतना पूछ ले कि अली जन्नत में जाएगा या नहीं। अली 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 क्या सुन रहे हैं आप?
नासिम बेईमानिहिम पे गवाही, अल-कायम पुकारे, ये आवाज हम ही दे सकते हैं। इसलिए कि यही तो कयामत तक हम में और तुम में फर्क बाकी रहेगा। कयामत तक हम में और तुम में यही फर्क बाकी रहेगा। हमारे उलमा को जहमत करने की जरूरत नहीं। इन बच्चों को बताया जाता हूँ, तुमसे अगर कोई भी बदनस्ल, बदहसब, बदतसब तुम्हारे मजहब की हकानियत पर गुफ्तगू करे मेरे बच्चों, तो सिर्फ उनसे एक सवाल कर लेना कि भाई तुम में और हम में कयामत तक ये फर्क बाकी रहेगा कि तुम्हारे इमाम थे, हमारा इमाम है। इतने खूबसूरत मसले के लिए बस जितना थे और है में फर्क है ना, इतना तुम में और हम में फर्क है। तुम्हारा हमारा भला वास्ता क्या, लुटेरे लुटेरे जिया ले जिया। अरे 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 इमाम हिम्मत के तमाम लोगों को उनके इमाम के बुलाए कहेंगे। कयामत के दिन तमाम लोग यहाँ तो बहुत सहारे मिल जाते हैं, यहाँ बहुत असले मिल जाते हैं, यहाँ बहुत आसरे मिल जाते हैं। अली तो है ही बड़ा लजपाल मौला, अली तो है ही बड़ा लजपाल मौला। अपने दोस्तों को भी देता है, अपने दुश्मनों को भी देना है। आपने गौर नहीं किया जुमले पर। यानी में तेरे कुरान तो की समझ नहीं आया समझ में, नहीं आया किसी की समझ में, वाकई नहीं आया। पैगंबर इस्लाम ने दरिया बहा दिए, कुरान में दरिया बहा दिए अली के कसीदे के। अली सोया तो आयत आई, अली जागा तो आयत आई, अली उठा तो आयत आई, अली मुबाहले में गया तो आयत आई। वक्त नहीं है, सारी आयतें आपके जहन में है। अली मुबाहले में गया तो आयत आई, अली चादर में आया तो आयत आई, अली ने यतीम मिस्कीन और असीर को खाना खिलाया तो आयत आई, अली ने अंगूठी दी तो आयत आई, अली जमकर लड़ा तो आयत आई, अली उठा तो आयत आई, अली ने शहादत रिसालत दी तो आयत आई, अली मेराज पर गया तो आयत आई। सारा कसीदा अली की आयतों से भरा पड़ा है, सारा कुरान अली की आयतों से भरा हुआ है। और पैगंबर इस्लाम भर अली अंत मिन्नी वाना मिनका, या अली अंत मिन्नी बिमकरत हारून मिन मूसा, अली अंत तस्मुन्नार वल जन्ना लौसी अन्न दायता सदा रजुलन कसारन गैर फसार, या अली अंत वलीउल अम्र मिन बादी फाइन तमरु वली यसफत जाकुस। देखो मारा सराते मुस्तकीम मन अरादा अंजम से इला आदमा फी इल्मिही व इला नूहा फी तकवाही व इला इब्राहीमा फी कुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला यूसुफा फी जमालिही व इला ईसा फी सौदई फजंसुर इला वजह अली अपना अबी तालिब फजंसुर जानी तहमो का ज़फ़ी तमो का समी सुलमो का सुलमी हरफो का हरबी बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी हुब्बो का हुब्बी अना मदीनतुल बालियुल बाबुहा अना दारुल हिक्मा बालियुल बाबुहा अना दारुल हिक्मा बालियुल बाबुहा अना जाली अंत वली व वज़ीरी व अख़ीही व वसीही फी दुनिया व आखिरा जाली अंत साहिब हौसी साहिब नवाही। अब तर्जुमा सुनो,
निगाह मुझे मौला की बारगाह में आना है। इन तंगीज से गुजर कर मौला आपको सलामत रखे। अचानक मोहतरम मेरे रसूल ने कहा, अली उससे मोहब्बत वो रखेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, उससे बुग़्ज़ वो रखेगा जिसकी विलादत में खबासत होगी। एक कौमी असेंबली में बिल पेश करने की कोशिश करने वाले बेबलद लोगों, पहले अपनी बल्दियत तो ठीक करो, फिर शरीयत की बात करना। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है, बहुत तवज्जो है जालिम मोहतरम। पहले अपनी बल्दियत तो ठीक करो, फिर शरीयत की बात करना। तुम क्या जानो शरीयत क्या है? तुम्हें क्या पता शरा किसे कहते हैं? तुम्हें क्या पता कि शरीयत कहते किसे है? तुमने मलूकियत देखी है, तुमने बादशाह देखी। आओ शरीयत और शीयत को अगर समझना है, हमारी गुज़िश्ता मुहर्रम की कराची की तकारीर का मजमुआ ये शरीयत और शीयत मौजूद है। इसमें मेरी वो 10 मजलिसें गुज़िश्ता बरस की है जो मैंने कराची में इस उन्वान पर पढ़ी थी। शरीयत और शीयत में ये हमारे इन बच्चों के पास मौजूद है, बाहर स्टार था, आप वहां से लीजिए और पढ़िए और देखिए। हमने वाज़ेह किया है कि शरीयत क्या है, शीयत क्या है। शरीयत नाम ही शीयत का है, शरीयत नाम ही शीयत का है। शीर रे ये ऐन से शरीयत में भी 5 हर्फ हैं, शीयत में भी 5 हर्फ। हाय 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 नारा नारी तो जो है ना जालिम मोहतरम, ये हम फिर कभी इंशाल्लाह मैं हाजिर हो रहा हूँ 5 जनवरी में, फिर मैं तफसील से अर्ज करूंगा। लेकिन जरा सा इस जुमले पर मैं आपकी तवज्जो जरूर चाहता हूँ, और वो सिर्फ इतनी सी बात पर तवज्जो चाहता हूँ, और मसला सिर्फ इतना सा है कि इनका एहतराम कराने चले हो। एहतराम कवानीन के जरिए हुआ करते हैं, एहतराम दिलों के जरिए हुआ करते हैं। एहतराम दिलों के जरिए नहीं हुआ करते, दिलों के जरिए हुआ करते हैं, दिलों के जरिए हुआ करते हैं। एहतराम सहाबा का दिल पेश करके तुम खुद सहाबा की तौहीन कर रहे हो, यानी ऐलान कर रहे हो नेशनल असेंबली के फ्लोर पर कि न कुरान में उनके एहतराम का हुक्म है, न हदीस में हुक्म है, न तारीख में हुक्म है। बात करूंगा ऐसा मोहतरम, और फिर इस जुमले पर ऐसा मोहतरम खुद भी तो गौर करो, हमें क्यों काफिर कहते हो? तुम्हारे कलमे ईमान में, ये मौलाना से पूछे, मौलाना पता नहीं कितने 7 कलमे हैं, 13 हैं, कितने हैं कलमे इन लोगों के? अच्छे हैं शायद, पता नहीं, हाँ मुझे याद नहीं ज्यादा। तब जो है ना ये 6 कलमे भी पढ़े तो मुसलमान। मैं एक कलमे में अली वलीउल्लाह कह दूं तो कामिल। बहरहाल ये एक अलग बहस है, फिर बहस कर लेंगे इस पर। लेकिन बहरहाल ये जो कलमे ईमान कहलाता है कि क्या है? आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, हयात बाद मौत पर ईमान, अंबिया मा सबक पर ईमान, कयामत पर ईमान। यही है ना कलमे ईमान में, यही है ना। तुम्हें कसम है इन्हीं सहाबाए किराम की, इस अपने पूरे कलमे ईमान में कहीं साबित करो कि जहां लिखा हो कि सहाबा पर ईमान। अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, कुरान पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, कयामत पर ईमान, हयात बाद मौत पर ईमान, सारी बातों पर ईमान है। लेकिन सहाबा पर ईमान लाना खुद आपके कलमे ईमान में शामिल नहीं है। तो जब सहाबा पर ईमान लाना खुद आपके कलमे ईमान में शामिल नहीं है, तो सहाबा पर ईमान न रखने वाला बेईमान कैसे हो गया? समझो है ये बड़ी अजीब मंजिल है। हाँ हाँ हाँ, हम बताते हैं सहाबा पर ईमान लाना न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है। सहाबा पर ईमान लाना अल्लाह की कसम, कुरान की कसम का कह रहा हूं, न वाजिब है। वाजिब इसलिए नहीं कि कुरान की किसी आयत में नहीं है। सुन्नत इसलिए नहीं सहाबा पर ईमान लाना कि सहाबा रसूल पर ईमान लाए हैं, रसूल अल्लाह सहाबा पर ईमान नहीं। क्या सुन रहे हो? क्या सुन्नत नहीं है? सुन्नत किसे कहते हैं? रसूल के कौलों पे तो न वाजिब है न सुन्नत है। अली पर ईमान लाना वाजिब भी है, सुन्नत भी है। अली
شکر گزار ہوں، بہت احسان مند ہوں عزیزان محترم، آپ سے بڑے مختصر وقت میں بڑے اہم مسائل پر اتنی توجہ فرمائی ہے عزیزان محترم۔ الحمدللہ ہم نے علی کو مولا بنایا نہیں، ہم بیوقوف بنانے کے عادی نہیں ہیں، ہم بناتے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا، علی کو مولا اللہ نے بنایا، رسول نے بتایا، ہم نے اپنایا۔ ہاں یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ ہم ایک مرتبہ جسے اپنا لیں پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ توجہ ہے کیا سن رہے ہو؟ یہ خاندانی شرافت ہے۔ ہم نے علی کو مولا بنایا نہیں، ہم بیوقوف بنانے کے عادی نہیں ہیں، ہم بناتے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا، علی کو مولا اللہ نے بنایا، رسول نے بتایا، ہم نے اپنایا۔ ہاں یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ ہم ایک مرتبہ جسے اپنا لیں پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ توجہ ہے توجہ ہے کیا سن رہے ہو؟ یہ خاندانی شرافت ہے۔ توجہ ہے نا غیر محترم، ہم نے نہیں بنایا، امام بنایا نہیں جاتا، جو بنے وہ امام نہیں، جو جمعرات کی روٹیاں کھائے وہ امام نہیں، جو جمعے کی نماز پڑھائے وہ امام نہیں، جو فتویٰ فروشی کرے وہ امام نہیں، جو فتوے بیچے وہ امام نہیں، چاہے وہ کعبے کا امام کیوں نہ ہو۔ جو 50,000 ریال کی تنخواہ پر کعبے میں نماز پڑھائے وہ امام نہیں۔ نماز کی اجرت لینا بھی حرام ہے، یہ کعبے میں پہلے حرام کرتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں۔ توجہ ہے جو جمعرات کی روٹیاں کھائے وہ امام نہیں۔ امام یاد رکھو، امام اسے کہتے ہیں کہ جو ممکن کو ناممکن کر دے، ناممکن کو ممکن کر دے۔ امام اسے کہتے ہیں جو اولا سے تصرف ہو، امام اسے کہتے ہیں جو بنایا نہیں جاتا بلکہ دعا ابراہیم کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر آتا ہے۔ قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین، پروردگار یہ امامت میری ذریت میں جائے گی، ہاں یقیناً جائے گی تمہاری ذریت میں یہ امامت، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے، جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ امام وہ ہے کہ اگر حالت رکوع میں انگوٹھی دے تو آیت بھی آئے، ولایت بھی ملے، قصیدہ بھی پڑھا جائے۔ امام وہ ہے جس کے ہاتھوں کی دی ہوئی جو کی 3 سوکھی روٹیاں اگر میزان عدالت الہیہ میں تلے تو سورہ سحر کی 30 آیتوں کے برابر ہو۔ امام اسے کہتے ہیں جو کائنات الہی کا ریموٹ کنٹرول ہو، انی چاروں کا للہ سے امامہ کی منزل پر جو فائز ہو۔ ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا، ہم نے مقرر کیا، ہم نے تمہیں چنا ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جس پر درود بھیجنا واجب ہو، امام اسے کہتے ہیں جس پر درود بھیجنا واجب ہو۔ امام اسے کہتے ہیں نائب رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول سے اتنا ملتا جلتا تو ہو کہ اگر ہجرت کی شخص رسالت کو بچانے کے لیے توکل کا تکیہ رکھ کر یقین کی چادر اوڑھ کر 40 برہنہ تلواروں کے نیچے سو جائے تو روزمرہ کے دیکھنے والے ابو جہل کربٹ سے بھی پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہا ہے یا علیم مولا امام ایسا تو ہونا چاہیے، ایسا تو ہونا چاہیے۔ امام ایسا تو ہونا چاہیے۔ امام صرف ذریت ابراہیم میں ہے، امام صرف نسل اسماعیل میں ہے، امام صرف آل عمران میں ہے، اور عمران نام ہے صرف ابو طالب کا۔ امام صرف ابو طالب کی اولاد میں باقی ہے، اول بھی، آخر بھی، اوسط بھی۔ توجہ ہے نا جان محترم، اول بھی، آخر بھی، اوسط بھی، جسے دیکھو وہ اپنے وقت
کا محمد نظر آئے گا۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا دیکھ لینا میرا اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا، محمد محمد۔ حالانکہ دیکھے ہے کوئی، ارے احترام رسالت سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو۔ کائنات میں کوئی باپ مجھے ایسا دکھاؤ جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے جائے۔ کیا کون سمجھ رہا ہے میرا یہ جملہ؟ کائنات میں دکھاؤ مجھے کوئی ایسا باپ جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے کر جائے۔ دیکھ لینا قیامت تک اس دیش پر لگا گئے اپنے علم رسالت کو رسول اللہ۔ اب نہ کہنا کہ میں علم غیب نہیں جانتا، میرا اول بھی محمد ہوگا دیکھ لینا، میرا اوسط بھی محمد ہوگا دیکھ لینا، میرا آخر بھی محمد ہوگا دیکھ لینا، جانچ لینا، قتل کر کے بھی دیکھنا، زہر دے کر بھی دیکھنا، قید کر کے بھی دیکھنا، میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، بیٹی دے کر بھی دیکھ لینا۔ بہت بڑا جملہ ہے، بیٹی دے کر بھی دیکھ لینا، محمد ہوگا، 1 انچ کردار میں نیچے نہیں لا سکو گے۔ میں نے بہت بڑا اشارہ کیا ہے، وقت نہیں ہے۔ دیکھ لینا، قید کر کے بھی دیکھ لینا، خنجر چڑھا کے بھی دیکھ لینا، زہر دے کر بھی دیکھ لینا، میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، علم میں محمد ہوگا، علم میں محمد ہوگا، صداقت میں محمد ہوگا، طہارت میں محمد ہوگا، سیادت میں محمد ہوگا۔ دیکھ لینا ہر رخ سے محمد ہوگا، میرا پہلا بھی محمد ہوگا، علی بھی محمد ہوگا، میرا حسن بھی محمد ہوگا، میرا حسین بھی محمد ہوگا، میرا علی بن الحسین بھی محمد ہوگا، میرا باقر العلوم بھی محمد ہوگا، میرا جعفر بھی محمد ہوگا، میرا موسی کاظم بھی محمد ہوگا، میرا رضا بھی محمد ہوگا، میرا اول بھی محمد ہوگا، میرا آخر بھی محمد، آخر بھی محمد ہوگا، کیونکہ پہلے محمد کا آخری محمد زندہ ہے نا، تو زندہ سالاروں ہی کا لشکر ہوتا ہے، مردہ سپہ سالاروں کی سپاہ نہیں ہوا۔ کون سا صحابی زندہ ہے؟ تو کون سا صحابی جو زندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی زندہ نہیں، سپاہ موجود ہے، جرنیل موجود نہیں، سپاہ موجود ہے۔ یہ کوئی جرنیل ہے جو ہمارا ایک بار اگر پڑے تو گنے کے کھیت میں پڑا ہے۔ محمد کی ہے، اس لیے کہ محمد قیامت تک باقی ہے، قیامت تک محمد جا رہا ہے، قیامت تک ہے، اس لیے سپاہ بھی موجود، لشکر بھی موجود، دربار بھی موجود۔ ہر طرح سے دیکھا تم نے، بیٹیاں دے کر بھی دیکھا، ولی عہد بنا کر بھی دیکھا، سکے نام کے چلوا کر بھی دیکھا، لالچ بھی دی، ظلم بھی کیا، ایک محمد اپنے منصب سے نیچے نہیں آیا۔ اسے کہتے ہیں باپ دادا کے خون کی شرافت۔ 1 برس بھی قید میں رکھ کے دیکھا، محمد نیچے نہیں آیا۔ 14 برس بھی بغداد کی قید میں رکھ کے دیکھا، محمد محمد رہا، محمد محمد رہا۔ آج بڑی قیامت کا دن ہے، 1 رات اور 1 دن گزر گیا ہے۔ فاطمہ زہرا بغداد کے اندھے قید خانے کے دروازے پر سر کے بال بکھرائے ہوئے رو رہی ہے۔ دوستوں مجھ سے کچھ اور توقع نہ کرو، 2-4 جملے اور تابوت برآمد ہوگا۔ مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے، میں اور کوئی مسائل نہیں پڑھوں گا چونکہ آج مخصوص ہے دن۔ 22 رجب کا دن گزرا، 23 کی صبح میں زہر دیا گیا۔ کسے؟ سرکار باب الحوائج کو، جو تمہاری حاجتوں کو سال بھر پورا کرتا ہے۔ مولا تمہاری حاجتوں کو مومنین مومنات جتنی آئی ہیں آج باب الحوائج کے صدقے میں سال بھر تمہیں دیتا ہے۔ آج تم سے تمہارا غریب مولا چند آنسو مانگ رہا ہے، بتاؤ آنسو دو گے یا نہیں؟ زندگی بھر سال بھر اولاد مانگتے ہو تمہیں باب الحوائج دیتا ہے، رزق مانگتے ہو باب الحوائج دیتا ہے، دولت مانگتے ہو باب الحوائج دیتا ہے، نعمت مانگتے ہو، نوکری مانگتے
مانتے ہو بابل آواز دیتا ہے، ارے ایک رات ایک دن گزر گیا، فاطمہ زہرا بی بی کس کس کا ماتم کرے گی؟ رسول کی اکلوتی بطول بیٹی، اور اتنے غم، کبھی کوفے میں روئے، کبھی شام میں روئے، کبھی دربار میں روئے، کبھی نشیب میں روئے، کبھی سکینہ کو روئے، کبھی سجاد کو روئے، کبھی علی کو روئے، کبھی بابا کو روئے، کبھی اکبر کی جوانی کو روئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو روئے، کبھی مسلم کی لاوارسی کو کوفے کے۔ جزاک اللہ۔ اور کیا قیامت آئی ہے، موجودہ دیکھو نا، دیکھو امام موسی کاظم کا معجزہ۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 2 جملوں سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، تو ہمارے وقت میں گنجائش نہیں۔ تڑپتا ہوا تابوت آئے گا، تڑپتے ہوئے ٹکرے مار کر تم دعائیں مانگ لینا، پوری ہو جائے گی، مگر رونا ایسے جتنی غربت میں میرا مولا گیا ہے۔ عزادارو، یہ ہر ذاکر سے بیٹھے رہو بیٹا، بیٹھے رہو اپنی جگہ، یہ ہر ذاکر سے اپنی جگہ بیٹھو، یہ ہر ذاکر سے سنتے ہو بہت سے سلام رکھے ہر ذاکر بھائی ہمیشہ مولانا، آپ بہت بڑے مبلغ اعظم کے جانشین ہیں، آپ بہت بڑے خود بھی خطیب مولانا کے ہیں، آپ میری گواہی سے کہ یہ جملے پر یہ ہر ذاکر سے سنتے ہیں کہ 14 برس تک میرا امام ارے یہ ہر ذاکر سے سن لیتے ہو تو 14 برس قید میں رہنے کو نہیں ہوتا، 14 برس ایسے قید خانے میں میرا امام رہا ہے کہ جس کی چھت اتنی نیچے تھی کہ 14 برس تک میرے امام کو حالت رکوع میں کھڑا رہنا پڑا۔ عزادارو، جب زہر دیا جاتا ہے کسی کو اور زہر کلیجہ کاٹتا ہے، عباسی ملعون بادشاہ نے خدا لعنت کرے بنی امیہ پر، بنی عباس پر، جس سے میرے 11 امام کھائے ہیں۔ مسلمانوں اپنی کس بدنصیب تاریخ کی باتیں مجھ سے پوچھتے ہو؟ میرے 11 معصوموں کے قاتل ہیں تمہارے بادشاہ، جب زہر دیا ہے میرے معصوم کو۔ عزادارو، زہر جب کلیجہ کاٹتا، بیٹا جب میں اشارہ کروں گا جب تابوت آنا، اس سے پہلے نہیں لانا، یہ جملہ سن لو، جی بھر کے رونا ہے ہمیں 2 جملوں میں۔ جب زہر اثر کرتا ہے اور زہر کلیجہ کاٹتا ہے نا، تو کلیجہ جب کرتا ہے تو زہر کھانے والا تڑپنا چاہتا ہے، دائیں جانب بھی کروٹ لے لے، بائیں جانب بھی کروٹ لے لے، اگر وارث موجود ہو کھلے بستر پہ لکھا دیتے ہیں تاکہ کروٹیں لے سکے۔ چھوٹا سا قید خانہ، میرا امام موسی کاظم اکیلا، کلیجے کتنے شروع ہوا، میرے امام نے دائیں جانب کروٹ لی، پیشانی زندان میں لگی، خون بہا، 3 مرتبہ کا اما زہرا، میں مر گیا، بائیں جانب کروٹ لی، پیشانی کرو بیٹا، کر دو، قیامت آ رہی ہے، دیکھو تابوت تو بڑا سستا ہوا آئے گا، دیکھو تو صحیح معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزہ دیکھنا، تمہیں کھلا معجزہ باب الحوائج کا اس بارگاہ میں نہ دکھاؤں تو سید نہ کہنا، دیکھو اپنے مولا کا معجزہ، دعائیں مانگنا جب میں جملہ کہوں گا۔ عزادارو، 2 دن 1 رات، 2 راتیں 1 دن اسی طرح سے گزرا، آج جب 25 کی رات آئی ہے نا، میرے امام کا چہرہ زرد ہو گیا، سارے جسم پر برم آ گئے۔ عزادارو، تم نے کوئی ایک جملہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک جملہ، بس بتایا نہیں پڑ رہا، ایک سوال کا جواب دے دینا، تابوت برآمد ہو جائے گا۔ تم نے کوئی ایسا قیدی دیکھا ہے کہ جس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اس کے مرنے کے بعد آری سے کاٹی گئی ہو؟ ماتم نہیں کرتے؟ باب الحوائج سے مانگنا نہیں ہے تمہیں؟ جسے مانگنا ہے، چلو میں سوال کر رہا ہوں، ارے یہ میرا وہ غریب مولا ہے کہ جس کی ہتھکڑیاں بیڑیاں مرنے کے بعد